खबर पड़ताल देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाँ जगदीश संधू। अज के इस प्रोग्राम के विच असीं नशियां के मुद्दे ते गलबात करांगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक तो बाद एक अज 3 ट्वीट किए हैं। पहले ट्वीट के विच उन्होंने जिक्र किया है कैप्टन अमरिंदर सिंह के उस बयान का जो 2017 के विच उन्होंने गुटका साहब हाथ के फड़ के दिता सी ते कहा सी कि 4 हफ्तियां के अंदर अंदर पंजाब दे विचों नशियां दा लक तोड़ देवांगे। दूजा जिक्र उन्होंने किया है कि पंजाब दे विच STF की रिपोर्ट के आधार पर जो कार्रवाई की जानी चाहिए सी, जो सरकार कर सकती सी, पर वो कार्रवाई नहीं की गई तो वड्डियां मच्छियां जो नशियां के कारोबार दे विच लिप्त सन ते पंजाब दे नौजवानी नूं नशियां ते जिन्हां ने लाया सी उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई जो की जानी चाहिए सी वो नहीं हुई। तो इस दे नाल ही उन्होंने किते ना किते अपनी कांग्रेस की सरकार के उपर भी सवाल खड़े किए ने। उन्हों का कहना है कि कार्रवाइयां जिस तरह दियां होनियां चाहिए सन उस तरह दियां नहीं हुईयां। बड़ियां मच्छियां ने जिहड़ियां कानून के जाल च फसनियां चाहिए सी वो नहीं फसियां। सो इस मुद्दे ते गलबात करांगे। अज मेरे नाल स्टूडियो दे विच फिर तो मौजूद ने सीनियर पत्रकार विजय मौर्या जी। मौर्या साहब बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम दे विच तुहाडा। धन्यवाद जी। सो पहला सानू इन्हां 3 ट्वीटां बारे दसो जिहड़ा नवजोत सिंह सिद्धू ने अज एक बार फिर ये नशियां दा मुद्दा चुक्या है। किवें देखते हो इस मुद्दे नूं, खास तौर पर आउण वालियां विधान सभा चोणां नूं लैके इसका की असर रहन वाला है? देखो जगदीश जी, पंजाब विधान सभा 2017 ਦੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ उस समय पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ बहुत ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। खास तौर पर राहुल गांधी ने पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਲਾਈ ਸੀ और ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਗੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਸੀਗਾ। और ਇਹ ਐਸਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। और उस समय ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटका साहब ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ और ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਯੋਗ ਦੇਖੋ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਗੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। तो नशा कितने ना थोड़ा बहुत बिक रहा सीगा। हाँ, कुछ कार्रवाई जरूर हुई कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों। तो STF बनाई गई सी नशा तस्करां नूं गिरफ्तार करने लई, उहदी रिपोर्ट भी पेश की जानी सी। लेकिन लंबा समा बीतण दे बावजूद हजे तक रिपोर्ट नहीं पेश हो पाई। और सब तो वड्डी गल है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सब तो वड्डी किते ना किते नाकामयाबी ये जिहड़ी उन्हां दी जदों CMशिप गई है उहदे विच एक वड्डा कह लो कि जोड़ा होल साबित होया, क्योंकि जोड़े नशा तस्करां की रिपोर्ट वो सामने आ नहीं पाई। और इसी तरह बेअदबी का मामला होवे, बाइबल कला कांड जोड़ा गोली चली सी उहदा मामला होवे, उहदे विच कोई भी इंसाफ हजे तक नहीं मिल पाया। और नवजोत सिंह सिद्धू जोड़े ने वो शुरू तो ही चाहे सरकार आ गई सी या जदों विधान सभा चोणां लड़ रहे सी, अक्सर ये सारे लोग इस मुद्दे नूं चक रहे सीगे। और पंजाब दे विच तुहानूं जिस तरह मैं दस्सिया कि राहुल गांधी इत्थे आए सीगे और एक वड्डी वेव बनाई गई सी नशे नूं लैके, वो एक वड्डी वेव बनी सी। और जिस तरीके नाल यूथ पंजाब दे जवान खून जवान मुंडे नशे दे विच फस के कईयां दी मौत तक हो गई और कई बेचारे उस नशे की लत दे विच ऐदां दे बीमार होए है, मानसिक रूप दे विच प्रताड़ित हो रहे हैं। वो उन्हां दा हाल बहुत बुरा है। तो ये नशे की जिस तरीके पंजाब दे विच डिलीवरी हुई और किते ना किते पुलिस भी उन्होंने रोकने दे विच पूरी तरह सफल नहीं हो सकी, उसनूं देखते हुए ये ते एक तगड़ा प्रहार किया गया सीगा कि नशा बंद हो जाए। और सारे आम आदमी पार्टी हुए उन्होंने भी इस ते बड़ा काफ़ी आलोचना की सीगी। और बड़ा एक बड़ा मुद्दा नशा का पंजाब उठा सीगा। तो जदों STF भी बनी तो उदों तक हजे तक कोई नतीजा नहीं आया। तो फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू ने जदों गवर्नमेंट बनी सी कैप्टन अमरिंदर सिंह की उदों भी, और हुण तो जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह लाए गए, चरणजीत सिंह चन्नी नूं CM बनाया गया, उस वेले भी उन्होंने अपनी सरकार नूं घेरिया सीगा कि नशिਆਂ ਦਾ मुद्दा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, क्योंकि पंजाब की जवानी खराब की जा रही है। पंजाब 'ਚ जिस तरीके नाल बॉर्डर तो भी कई बार नशे की सप्लाई हुई, हालांकि BSF उत्ते रोकती रही है, पंजाब पुलिस भी कई मामले फड़न दे विच कामयाब रही है। लेकिन गाहे ना बगाहे जिन्होंने कह सकते हो तुसीं नशा आ रहा सीगा और उन्होंने रोकने लई पुलिस काम कर रही है, पर फिर भी किते ना किते उहदे जिहड़े तस्कर ने वड्डे
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਆਏਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਸਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਔਰ ਕਈ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਭ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਟਵੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਪੁੜੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਸਟੀਐਫ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਬਕਾਇਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਜੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ, ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਕੰਮ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਹੈ? ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾਮ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਨਾਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੀ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਐਮ ਨੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਰੇੜਕਾ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਸੀਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਏ, ਸੀਐਮ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਜਟ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ
ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋ ਪਾਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਿਹਾਵ 'ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਰਜ਼ ਵੱਧ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਵਾ ਡੋਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਝੱਖੜ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮਹਿੰਗਾ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਚੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਕੀ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਔਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਪੁਆਇੰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ 2-4 ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ 40,000 ਰੁਪਏ ਫੀ ਏਕੜ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ 12,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾ ਕੇ 17,000 ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਏਕੜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ 10% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੁਕਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬੈਠਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜਦੇ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜਨ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਮੋਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਧੁਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪੀਸੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸੋ
ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਟੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ, ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਭ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ। ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਈਵਨ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕ ਰਹੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਤੇ ਆ ਗਏ। तो ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਐਸੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ, ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਗਏ। तो उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਔਰ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਉੱਠੀ और राहुल गांधी और ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਗਵਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਜੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿੱਲ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜੋ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗੂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨੀਹਾਂ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਕਾਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ, ਐਸੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਮਸੂਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੁੱਦਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ।
ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਜੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਮਸਲੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਪੂਰੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਸਸਤੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, 25-50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਇੰਪੈਕਟ ਗਿਆ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਸਿੱਧੂ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੀਡ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਡਰਾਮਾ, ਔਰ ਜੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਪੀਪੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ 1 ਰੁਪਏ 22 ਪੈਸੇ ਇਹ ਲੈਵੀਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ 1 ਯੂਨਿਟ ਪਿੱਛੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਵੀਲੀ ਟੈਕਸਡ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਤਾ, ਮਗਰ ਛੱਡਿਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ PR ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਵਿਖਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਜੋ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੌਂਹਾਂ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ 40 ਚੋਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲੰਘੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਪੀਏਜ਼ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਖੌਤੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਾਲਾ ਮਾਲਾ ਜੋ ਗੜਬੜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਘਟਾਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, MSP ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁੰਡਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ MSP ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੇਰਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਜੀ, ਮੌਰਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਬੇਹੱਦ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ 16 ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। 19 ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਫਦ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਭਰੇ, ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 19 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਊਗੀ।